Hello students, welcome to statistics classes. We are working out problems on binomial distribution. Look at this problem here. In a binomial distribution with the parameters n equals to 3 and p. As we all know very well that we have studied under the features of binomial distribution, the parameters of binomial distribution. There are two parameters for binomial distribution, that is n and p. One parameter n, they have given the value that is 3, and p value they have not given. They have not given any value for p. So p is pending there. The second and the third frequency terms are 32 and 30 respectively. Find p. Okay, so they are asking us to find the value of p. What is the input they have given for us? The second and third frequency terms. Frequency terms. Ilonchur, very carefully you have to understand this question. When you are talking about the terms of a frequency, two types of terms will come across in binomial distribution. That is probability terms and frequency terms. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಕರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ T1, T2, T3, T4 so on. So all these are frequency terms. Then what are probability terms? If you calculate the values of P0, P1, P2, P3, P4 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು probability terms. So if it begins with P, that is probability. P stands for probability terms. When they are talking about frequency terms ಅಂತಂದ್ರೆ theoretical frequencies, that is T0, T1, T2, ಅದನ್ನು ನಾವು theoretical frequency terms ಅಥವಾ frequency terms ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ they have given second and third frequency terms. When you number the frequency terms, first frequency term should be T0. Correct? That begins from 0 only. So ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ frequency term ಯಾವುದು binomial ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ T0, and second one is T1, third one is T2, fourth one is T3. So it goes on like that. But you should clearly understand which is the first term. The first frequency term in a binomial distribution is T0. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗಮನಿಸಿ. The second and third frequency terms. So they are giving us second and third frequency terms. Second frequency term ಯಾವುದಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ? T1. ಏಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ T0 ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ T0, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ T0 ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಾಗಬೇಕು? T1. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ T2. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ T1 ಆ್ಯಂಡ್ T2 ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ P. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ. In a binomial distribution with parameters n and p value is not given, but n value is given. Small n value is given, that is 3. Big N value kottilla, only small n value. And they have given the frequency terms, second and third frequency terms, that is they have given T1 and T2. So, given information on kade hakkolana, n equals to 3, T1 equals to 32 and T2 equals to 30. With this information, we have to calculate the value of P. Now, let us expand the value of T1. T1 ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? And of course, you have two methods to calculate the value of T1. That is, one thing you can calculate the value of P1, multiply with big N. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? P1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿಗ್ ಎನ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? T1 ಬರುತ್ತೆ. T2 ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್. P2 ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟರ್ಮನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಬಿಗ್ ಎನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ T2 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ರೆಕರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು T1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು
n into P1, T1 equals to big N into probability term 1. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ n ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 1 P1 ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ P1? ದಟ್ ಈಸ್ NCX ಇಂಟು P ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ x ಇಂಟು Q ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಮೈನಸ್ x. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ T1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n ಇಂಟು P1 ಅನ್ನೋದಾಗ n ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ದ n ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು P1 ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ NCX. ಸ್ಮಾಲ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 3 ಹಿಯರ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ 3CX. ಎಕ್ಸ್ ನಾವು T1 ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3C1 NCX ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು? 3C1. ಸ್ಮಾಲ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 3, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1, ದೇರ್ ಫೋರ್ NCX ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 3C1 ಇಂಟು P ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ x. ಹಿಯರ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ P ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ x, P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೈಟ್ P ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ P ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಇಂಟು Q to the power of n minus x. Q value also we don't know, so put Q only. n minus x, n value ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 3, x value ಗೊತ್ತಿದೆ 1, therefore 3 minus 1. Look at that expansion once again. T1 ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ n ಇಂಟು P1 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎನ್ಗೆ n ಅಂತಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. P1 ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, NCX ಇಂಟು P ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ x ಇಂಟು Q ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಮೈನಸ್ x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ NCX ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 3C1, P ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ x ವಿಲ್ ಬಿ P ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1, Q ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಮೈನಸ್ x ವಿಲ್ ಬಿ Q ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಮೈನಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 32. ದಟ್ ಈಸ್ T1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 32. ನಾವು ಇದನ್ನೊಂಚೂರು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ n ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ n ಇರುತ್ತೆ. 3 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 1 ಈಸ್ 3, 3C1 ಈಸ್ 3, ಸೊ 3C1 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. P ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ P ಓನ್ಲಿ, Q ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ Q ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 32. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ n ಇಂಟು 3 ಇಂಟು P ಇಂಟು Q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 32. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ T2 ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. T2 ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಗ್ N ಇಂಟು probability of second term, that is P2. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ T2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n ಇಂಟು P2 ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, NCX, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 3C2, P ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ x, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ P ಸ್ಕ್ವೇರ್, Q ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಮೈನಸ್ x, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ Q ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಮೈನಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟರ್ಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 30 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂಚೂರು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ n-ಗೆ n ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. 3 combination 2, 3C2 is also 3. If you see the binomial exponents value table ನೋಡಿದಾಗ 3C2 will become 3, P ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ P ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Q ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಮೈನಸ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ Q is equals to 30. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು T1 ಮತ್ತು T2 ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ನಮಗೆ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. T1 ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, T2 ಅನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ 1/2, ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ n ಇಂಟು 3 ಇಂಟು P ಇಂಟು Q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 32 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಇಂಟು 3 ಇಂಟು P ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು Q ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 30. ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಮೇಲೆ ಒಂದು n ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು n, ಸೊ n-ಗೆ n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 1s 1, 3 1s 3, 3 1s 3, 3 3ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ P ಸ್ಕ್ವೇರ್ Q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟು P ಇಂಟು Q ಸ್ಕ್ವೇರ್, P ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು Q ಇದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, P ಮತ್ತು Q-ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಈಗ Q ಸ್ಕ್ವೇರ್ P ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ Q ಬೈ P ಆರ್ P ಬೈ Q. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಈಸ್ Q ಬೈ P ಇರುತ್ತೆ. Q ಬೈ P ಇದ್ದಾಗ 32/30 Q ಬೈ P. ಸೊ Q ಬೈ P ಹೇಗೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ Q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, P ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಯಿತು ಸರ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. n-ಗೆ n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 3ಗೆ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, P-ಗೆ
ಪಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಕ್ಯೂಗೆ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಕ್ವಯರ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಕ್ವಯರ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇನ್ನಿರೋದು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 32/30. ಸೊ 32/30ಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 30 ಇಂಟು ಕ್ಯೂ 30Q, 32 ಇಂಟು ಪಿ 32P. ದೇರ್ಫೋರ್ 30Q ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 32P ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯೂಗೆ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 - P ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 - P. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 1 - P ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 30Q ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 1 - P, 30ಗೆ 30 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 30Q ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 1 - P, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 - P. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 1 - P ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 32P ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 30 ಇಂಟು 1 30 ಮೈನಸ್ 30 ಇಂಟು P 30P. ಸೊ 30 - 30P ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 32P. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 32Pಯನ್ನು ನೀವು ಈ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ 30P ಪ್ಲಸ್ 32P 62P ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 30 ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 62P ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 30. ನಾವು P ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 30 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 62. P equals to 30 divided by 62. If you divide, your answer for P should be 0.4839.